Ladies and gentlemen, the Lifetime Achievement Award winner, Sri P.M. Ibrahim Haji. Let's hear one more round of applause for him. And now, to announce the CEO of the year. He's the MD, CEO, and Executive Director of the third largest branch network bank in India. None other than Sri V.G. Matthew of the South Indian Bank. Let's take a look at the AV, everybody. Mr. V.G. Matthew, MD and CEO of South Indian Bank. Mr. V.G. Matthew joined South Indian Bank as Executive Vice President on 2nd January 2014 after working for State Bank of India for 35 years. He was elevated as MD and CEO of South Indian Bank from 1st October 2014. Can I ask you all to join me in a loud round of applause in welcoming Sri V.G. Matthew, everybody, the CEO of the year. He's not here. So on his behalf, is anyone coming to collect the award? Yeah. Congratulations, Mr. V.G. Matthew. Please take a seat on the dais, sir. The next name that I'm about to call out is a very popular name out here in the UAE. And there's a great award in the category Excellence in Social Commitment. He's the president of the Indian Association Sharjah. I don't know for how many years. And it's none other than Advocate Y.A. Rahim. Advocate Y.A. Rahim, the President of Indian Association Sharjah. Excellence in Social Commitment, is a prominent advocate by profession. Being a humble and benevolent philanthropist, he has been a ray of hope for several needy and underprivileged Indians in the UAE for many years. Ladies and gentlemen, Excellence in Social Commitment-ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ Y.A. Rahim. So the next one, the Builder of the Year. He's the founder and managing director of Asset Homes, none other than Sri V. Sunil Kumar. Let's take a look at the AV. V. Sunil Kumar, founder and managing director, Asset Homes. An enterprising entrepreneur, a futuristic engineer, and an accomplished real estate developer. Mr. Sunil Kumar V is the founder and managing director of Asset Homes Private Limited, one of the most trusted, awarded iconic brands in Kerala Realty, with more than 23 years of experience. We honor with the presence of Mr. V.G. Sunil Kumar here on stage. And to do the honor of giving the award, I request Sri Kunyali Kuti to present him with the award for the Builder of the Year. V. Sunil Kumar, the founder and managing director of Asset Homes, everybody. Thank you, sir. Please be seated on the dais. Now, there's another category award for the fire protection industry. The Dafuz Group of companies has been serving us for the last 25 years. And let's take a look at the AV for Sri P.C.S. Pillai. Mr. P.C.S. Pillai, Managing Director cum CEO, Dafuz Group of Companies. Mr. P.C.S. Pillai is the founder of the Dafuz Group of Companies and the first-generation entrepreneur. With his sharp focus on sustainable business, quality, efficient delivery, Dafuz has weathered the economic ups and downs for the last 3 decades. Show your love and honor and respect for Sri P.C.S. Pillai, everybody. Put your hands together. Welcome Sri P.C.S. Pillai on stage. And to honor him with an award from Global Media, let me request Sri Kunyali Kuti to do the honors. Ladies and gentlemen, once again, Mr. P.C.S. Pillai from Dafuz Group of Companies.
Thank you, sir. Please be seated on the dais. Now, the next one from the category Trading and Contracting. He is the CEO of Al Adrak in Muscat, Oman, Mr. Thomas Alexander. Ladies and gentlemen, let's take a look at the AV. Dr. Alexander Thomas, Chief Executive Officer, Director, Al Adrak LLC, Oman. Let's honor him and welcome with a round of applause. Everybody, let's welcome Dr. Alexander Thomas. The award, the Golden Achievement Award from the category Trading and Contracting. I request the Honorable Minister to do the honors. Thank you, sir. Congratulations. Please be seated on the dais. നമുക്ക് ഇത്രയും ബിസിനസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസും നമ്മുടെ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്ററും ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രവാസികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പ്രവാസി ബിസിനസ്സുകാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ, പ്രവാസികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, പേരെടുത്തവരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. സർ, ചോദ്യം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഡിസ്കഷനിലും ഇവർക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്ററിനോട് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. സർ, ഒരു നിക്ഷേപ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റും എന്നുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ? ഏതൊക്കെ വശത്തു നിന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ അതിന് പിന്തുണ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വശത്തു നിന്നാണ് അതിന് പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടത്? സർ പ്ലീസ്. പാതിരാക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഞാനൊരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ കൊരട്ടി ഇൻഫോ പാർക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പാണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് അച്ചീവ്മെന്റ്. തീർച്ചയായും അതിനുവേണ്ടി ഒരു അപ്ലോസ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഏതായാലും ഈ ചോദ്യം, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ IT-യിലൊക്കെ നല്ല മുന്നേറ്റമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റായി കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഇനി നമ്മുടേതായ ചുറ്റുപാടിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ജനറലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവകാശപ്പെട്ട മുമ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ MA ബേബി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടി അഗ്രി ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമാവും, പ്രശ്നങ്ങളാവും. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കും. അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. ശ്രീ PM ഇബ്രാഹിം ഹാജിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപക്ഷെ ഇൻഡസ് ഉണ്ട്, മലബാർ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള IT മേഖലകളിലോ, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിൽ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സേഫ് ആണ് കേരളത്തിൽ? ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, വളരെ ആപ്റ്റായ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം 2 ദിവസം മുമ്പെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥി ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ IT ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്ത് കിട്ടിയത്. 50 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് IT കൺസ്ട്രക്ഷനുള്ള അനുമതി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് അടുത്ത മാസം 26-ാം തീയതി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പോവാണ്. ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ബഹുമാനപ്പെട്ട IT മിനിസ്റ്ററും അവിടെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് വളരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗം കിട്ടിയ ആ പെർമിഷൻ മിനിസ്റ്ററുടെ ഔത്സുക്യം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രി IT സെക്ടർ വിജയിപ്പിക്കാൻ, കാരണം ഇന്ത്യയിലെ 4 ലക്ഷം കോടിയാണ് അവിടെ കർണാടകത്തിലെ നമ്മുടെ IT എക്സ്പോർട്ട്. കേരളത്തിലും ആ നിലയിൽ എത്തിക്കണം, അതിന് മേലെയും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ IT മിനിസ്റ്ററുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അത് എത്രയും വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അസറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേകം ഇനി ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കതെല്ലാം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ what do you think? What is the kind of investment that's going out? പ്രത്യേകിച്ചും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ? ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ
ഒരുപാട് അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ലാൻഡിന് വില കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ IT പാർക്കിനും മറ്റ് വികസനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഒരുപാട് നടന്നു വരുന്ന സമയമാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും എന്നും ഒരു വിഘാതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ CRZ മേഖലയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു തീരദേശവും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടുകളിലെല്ലാം പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന മലനിരകളും ഉൾപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ലാൻഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു വികസനത്തിന് തടസ്സം തന്നെ ആവാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് വികസന രംഗത്തൊരു നിശബ്ദ വിപ്ലവം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പല മേഖലകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ ദാതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് മുതലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ കേരളം വളരെയേറെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിക്ഷേപം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ കുറവുകൊണ്ട് ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞു പോയത്. പക്ഷേ വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു കാര്യം കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം 17-ാം തീയതി നടപ്പിലാക്കിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ നിയമനമാണ്. താങ്ക് യു. രണ്ടുപേര് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് എന്ന് ഒമാനി എന്നുള്ള വ്യക്തിയും. രണ്ടുപേരോടും ചോദിക്കട്ടെ, ശ്രീ PCS പിള്ളെ, താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേരളം നിക്ഷേപം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന്? എത്രത്തോളം താങ്കൾ അവിടേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വെഞ്ചർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലേയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെ ഞാനൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് 3 വർഷമായി. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരുടെയും നിലപാടാണ് പ്രധാനം. പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡിൽ കാണത്തില്ല, അവർക്ക് നയങ്ങളുണ്ട്, അവരത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ബ്യൂറോക്രസിയിൽ റെഡ് ടേപ്പിസം ആണോ പറയുന്നത്? യെസ്, അത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. 3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, എന്തെല്ലാം ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മിനിസ്റ്ററൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവത്തില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ MD and CEO മാത്യു VG സാറിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം ആളുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബൈ ദ ടൈം ഈ ജോയിൻ ഈ 1-1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആൾ ടു മേക്ക് ആ ബാങ്ക് ഇൻ ടു എ റീറ്റെയിൽ പവർ ഹൗസ്. സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ദർ വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് വി വിൽ കൺവേർട്ട് ദി എൻറ്റയർ ബാങ്ക് ഇൻ ടു എ റീറ്റെയിൽ പവർ ഹൗസ് ആൻഡ് എ സപ്പോർട്ട് ടു കേരള ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. താങ്ക് യു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. വളരെ നല്ലതാണ്. നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് IT പാർക്കാണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. കേരളത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് IT പാർക്ക്, പ്രൈവറ്റ് പാർക്കുകൾ ധാരാളം വന്നാൽ IT എക്സ്പോർട്ട് കൂടുകയുള്ളൂ. IT എക്സ്പോർട്ട് കൂടിയാൽ മാത്രമേ കർണാടകയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ പോലെ നമുക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്ന്, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ LDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ആളാണ് ശ്രീ MA ബേബി. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ടേ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് കൂടുതൽ ആളുകളെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ രവി ഇരിക്കുന്നു, മധുവേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷന് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഇത്തവണ ഇൻഡസ്ട്രീസ് IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തി. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ധാരാളം വരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ IT എക്സ്പോർട്ട് 15,000 കോടി, കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ അതിവേഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ
എന്താ പറയുക, ഇവർക്കൊക്കെ അച്ചീവ്മെൻറ്റും അവാർഡും കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടീവ്, എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു ദോസ് ഹു ഫോളോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, എൻ്റർപ്രണേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ്, സൊസൈറ്റിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായി നോക്കുന്നത്. കേരളം വളരുകയാണ്, ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് സം കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദിസ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks a lot, winners. I request you to stay back, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. You can return to your seats. നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ കിന്തി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അറബിക്കിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇക്ര എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഒരു പഠന സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ Elevate Software Technologies is a major Singapore-based software developing firm. They have operations in Kerala. Global Media Events is the Middle East distributor of Elevate Software Technologies. An Arabic computer language for the Arab world which uses Arabic commands and instructions without moving deeper into technological details. So that is Iqra. To best prepare for life in the 21st century, today's students should ideally learn basic computer programming. To best prepare for life in the 21st century, today's students should ideally learn basic computer programming, and programming is how we talk to the computer or communicate with the computer. ഇത് അറബിക്കിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇക്ര. അപ്പോൾ ഇക്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഞ്ചിനായിട്ട് let me welcome Dr. Kindi onto the stage. Shri Kunyalikutty will release this software by presenting it to Dr. Kindi, His Excellency Dr. Kindi on stage. Ladies and gentlemen, put your hands together. This is going to revolutionize computer programming in the Arabic world. It's Iqra from Elevate Software Technologies, and Global Media Events is the only Middle East distributor of the Elevate Software Technologies. Let's move on to the next person. ശ്രീ പാലോട് രവിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ്. ഓവറോൾ a very humble and dynamic politician. Let's welcome Shri Palod Ravi on stage, everybody. Please put your hands together. Sir, I request you to say a few words, sir. വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ചെറിയ സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഏത് സമൂഹത്തെയും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും സമർപ്പണബോധമുണ്ടാക്കുന്നതും സംസ്കാരസമ്പന്നമാക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ, കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന ഉത്സവങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. ഉത്സവങ്ങൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസ്കാരത്തിന് കുറച്ച് തേയ്മാനവും സംഭവിച്ചു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉത്സവം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്നലെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉത്സവമായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവം ഇന്നലെ അലിഖാൻ്റെ ഗസൽ നടന്ന ഇത് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതും നമ്മുടെ ശക്തിയും നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയും നമ്മുടെ സമർപ്പണവും നമ്മുടെ സംസ്കാരവും വിളിച്ചോതുന്ന ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. ഞാൻ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഈവൻസിനെ, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ അലിയെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഗ്രഹാതുരത്വത്തോടുകൂടി ഇവിടെ വന്ന്, ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുയർക്കുന്ന വിയർപ്പും നിങ്ങളുടെ സഹനശക്തിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർപ്പണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈ നാടിനു വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അകലിയിരുന്നാണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിയും ഓർക്കും. പ്രവാസി മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ഭാഗമാണ് എന്ന് മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്പം താമസിച്ചാണെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ കൂടി നേരുന്നു. Thank you, sir. I request you to please be seated. നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് അവാർഡ്സിലേക്ക് കടക്കേണ്ട സമയമാണ്. ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് അവാർഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം എ ബ്രാൻഡ് ഇസ് ബീങ് ഓണർഡ് ഹിയർ. ഇത് കൈപ്പറ്റാനായി ഞാൻ ശ്രീ മിസ്റ്റർ വർഗീസ് പി മാത്യു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മത്തായി വൈദ്യനെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് വൈൽ. ബട്ട് യു ഓൾ നോ ദിസ് ബ്രാൻഡ്. നമ്മൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ബ്രാൻഡിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. കാരണം നാട്ടിലേക്ക് പൈസ അയക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. It's none other than UAE Exchange, everybody. UAE Exchange wins the Best Brand Award. Let's take a look at the ad. My heart swells in pride when I invite Mr. Verghese Matthew, the country head of UAE Exchange, and Mr. Mathai Vaidyan, the AVP Sales and Service UAE Exchange. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome these eminent gentlemen. Mr. Verghese Matthew, his commitment in the field of remittances and foreign exchange for over 2 decades has given a substantial shape to the UAE operations of UAE Exchange. His insights have played a pivotal role in the brand's dynamic growth and profitability in the UAE. And Mr. Mathai Vaidyan, a cornerstone of growth and development for the UAE operation of UAE Exchange. He brings to the table his vast experience over 3 decades in the field of financial services. And of course, you know about the brand. 32 years, 7.9 million customers, 32 countries across 5 continents. Absolutely big brand. We are proud to have UAE Exchange as the best brand of the year. I request you guys to please stay back and occupy your position in the dais. And now, the next category is Emerging Distributor. From Samawa Global LLC, which we have Ismail Palakat, who wins the Emerging Distributor Award in the Golden Achievement Awards. Let's take a look at the AV. Mr. Ismail Palakat, Managing Director, Samawa Global LLC. The life of Mr. Ismail Palakat is an interesting combination of honesty, dedication, family values and business acumen. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome the Emerging Distributor, Ismail Palakat. Everybody, please put your hands together, and I request Sri Palud Ravi, the Deputy Speaker, to do the honor of awarding him with the Emerging Distributor Award and the Golden Achievement Award from Global Media Events. Congratulations, sir. I request you to take your place in the dais. The next category is the courier industry, and for the courier industry, the MD of Elite Airborne Express, Mr. Girish Kumar Nair, wins the award. Let's take a look at the AV. Mr. Girish Kumar Nair, Managing Director, Airborne Express LLC. When professionalism meets competency, it creates business leaders who achieve greatness for their organizations. Show your love, honor and respect with a round of applause, everybody. Mr. Girish Kumar Nair from Elite Airborne Express. And to do the honors, I request Sri Palud Ravi, the Deputy Speaker, to give away the award for the category Courier Industry in the Golden Achievement Awards 3rd edition right here in Dubai. So I request you to please take your seat in the dais. The next category is Business Consulting Service. For Indotech LLC Oman Muscat, the GM, Baby Sam Samuel. Let's take a look at the video. Baby Sam Samuel is a management consultant seasoned by more than 15 years of experience in the various facets of senior management, 9 of which are based in the Sultanate of Oman. Let's welcome this true leader from Oman. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Mr. Baby Sam Samuel. And to do the honors, please give him the award for the Business Consulting Service Category Award in the Golden Achievement Awards 3rd edition. To do the honors, I request Sri Palud Ravi.
Thank you, sir. Congratulations. The Industrial Chemical Supplier category. This award goes to Mr. T.R. Vijayan, the MD of Alnada International Chemicals. Let's take a look at the video. Mr. T.R. Vijayan, Managing Director, Al Nahda International Chemicals Company, LLC. Mr. T.R. Vijayan is a shining example of the business acumen and entrepreneurial spirit traditionally found in his family for generations. Put your hands together and welcome Mr. T.R. Vijayan. Ladies and gentlemen, he wins the award for the Best Industrial Chemical Supplier, the Golden Achievement Award from Global Media. He wins. And to give him the award, let me welcome Shri Palod Ravi, the Deputy Speaker. Sir, it's time for you to take a place in the dais. Sir, നമസ്കാരം. ഏതായാലും താങ്കൾ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. താങ്കളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതും വളരെയധികം സന്തോഷം. സർ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയവും. പ്രത്യേകിച്ചും NRIസിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സേഫ് നിക്ഷേപം എന്നുള്ളതാണ് സാറിനോടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സാർ ഇത്രയും വർഷമായി വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജുമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കട്ടെ, സർ, രാഷ്ട്രീയം കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി വരുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകണം. രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയായി പോകും. ഒഴുക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധിയും നൈർമല്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഏത് രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയമില്ലേ, അത്യാവശ്യമായി നമുക്ക് വേണം. അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്നതേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പൊളിറ്റിക്സ് പോസിറ്റീവായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റേതായ മാറ്റം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമോ സർ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഡെമോക്രസിയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെമോക്രസിയാണ്. ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് പൂങ്കാവനമാണ്. പൂങ്കാവനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ പൂക്കളും കാണും, മുള്ളും കാണും. തീർച്ചയായും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുള്ളുള്ളൂ. അതെ, അത് അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് കാണാവൂ. നിശ്ചയമായും നമുക്ക് ഈ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും. ഏതായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ UA എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും നിക്ഷേപം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. നമുക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ലൈനിലല്ല, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നമുക്കെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 6-7 വർഷമായി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നാട്ടിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്? Good evening, ladies and gentlemen. Actually, it is progressing very well. And for the last 1 or 2 years, you see that the rupee has devaluated and the money flow was very high. We could see that there was a growth of 15 to 20% in the remittances which we usually used to do. And we are very happy with the way the remittances is moving up. And lot of deposits, you see lot of deposits are going from here, and we are very thankful to the customers who avail us and patronage us. I am really very thankful to each one of you, and I also thank and dedicate this prize to my staff members who give you a delight, as somebody was saying, the delight to the customer, the great experience to the customer. We are a very positive looking company. We look the society to help, and we do a lot of activities, not only in the branches, we do a lot of labor camp activities. So we are a very progressive looking society, and that is why we have grown to this level. Thank you for the organizers for giving this opportunity and this award. Thank you. Thank you. Let me ask, Airborne Express, do you have cargo delivery back to India? Good evening, everybody. Actually, Airborne Express is been doing business with India for the last 10 years. Okay. And we have a direct line haul going every day into Bombay, which is the gateway city for all courier companies, because that's the main. Next month we are expanding our office in Andheri, and we are having a much bigger corporate office for India specifically. And we are also going to open offices in Cochin and Delhi. That's the way we are going forward as far as India is concerned, investments. And we have been here a leading company for
many years now. And with the support of all the corporate customers, you know, courier is a very common man's requirement. Yeah. And we have been able to penetrate to the common man, and we have got a lot of single customers using us for various parts of the world, and that's what has brought us where we are. And thanks to all of them, and I think that UAE as a country has been a country of growth. It has been a country which has got a lot of visionary leaders who have brought this country to where it is today, and that has rubbed off to get business people what we have today. And that's a big thanks to all the leaders and the rulers of UAE. Thank you very much. Thank you. Mr. Ismail, let me ask you one question. We all know the oil prices are really going down. You are one-on-one in touch with the real customers. You're a distributor. So do you think the economy is going south, or do you think it's going to be stable? The rulers have devised enough devices to actually keep it stable. Assalamu alaikum and good evening everyone. As Mr. Midhan mentioned here, economy is going in a stable mode at the moment. I don't see any unfortunate situation in the coming months because the country, the rulers have a vision and there is a lot of transparency in place. Definitely if you have a plan in place, I think there is nobody is going to stop your success, because in a short span of time as a distributor, we have achieved a remarkable step in UAE market and GCC country, as well as we just started the operation in Kochi. Kochi operation is just in a budding stage. I don't think I am going to face any problem, because I will take it as a challenge and I take it as a positive note.